يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بقلبه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وشيخنا ومعلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلم شيخنا من رب رحنا كي هجد يعودين من كي هجب الخير ولر شيخنا من رب رحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وإلى الشيخ محمد ناوي البتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم. أي والشعبة الستون حفظ حقوق الزوجة والأولاد. فيجب على الرجل نفقة زوجته بالتمكين التام بحسب القدر اللائق به. وهي مقدرة مقدرة في القلة والكثرة باعتبار إعساره وإيساره وتوسطه. ولا تسقط نفقتها بمضي الزمان بلا إنفاق بل تسير دينا على الرجل. لأن نفقة الزوجة معاودة في مقابلة التمكين بخلاف نفقة القريب فإنها تسقط بذلك
لأنها معاونة ويجب على الرجل أيضا تعليم زوجته ما تحتاج إليه من فروض العبادة وسننها من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج وما يتعلق بالحيض وليس له ضربها على ترك الصلاة ونحوها من حقوق الله خلافا لابن البارز بل يقتصر على الأمر بخلاف حقوق نفسه وهي صيانة نفسها من أن تطيع فراشه غيره والاحتجاب عن رؤية أجنبي لشيء من بدنها مما يحرم نظره وترك مطالبتها له بما فوق الحاجة وتعففها عن تناول المال الحرام فيجوز ضربها بترك تلك الحقوق ويجب أيضا أن يعلمها وجوب طاعة الزوج فيما ليس بمعصية ويعلمها حرمة الكذب على وجود الحيض أو انقطاعه إلى غير ذلك من أمور الدين والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ حقوق الأهل والأولاد أنفق وعلمهم فذاك محتم. Ayyuha syu'batus situna, cabang iman yang ke-60. Hifzu huquqiz zaujati wal auladi, menjaga hak-hak istri dan hak-hak anak. Berarti kewajiban seorang suami, kewajiban seorang bapak ini. Fayajibu 'ala ar-rajuli nafaqatu zaujatihi bitamkinit tammi, maka wajib atas seorang laki-laki suami menafkahkan istrinya dengan apa? Bitamkinit tammi, dengan penyerahan secara sempurna. Istrinya udah menyerahkan dirinya kepada suaminya secara sempurna, maka si suami ada kewajiban untuk memberikan nafkah zahir kepada istrinya. Bihasabil qadaril laiki bihi, sesuai dengan kadar yang layak dengannya, tergantung kemampuan suaminya. Lihat. Nah, ini bagaimana ukurannya? Wahiyya muqaddaratun fil qillati wal kathrati bi'tibari i'sarihi wa isarihi wa tawassutihi, yaitu ditentukan ukuran kadarnya itu sedikit banyaknya sesuai dengan kemampuan suaminya. Apakah suaminya orang yang nggak mampu, atau orang yang mampu, atau yang sedang-sedang saja? Itu ada kewajibannya. Kalau yang mampu sehari 2 mud atau kurang lebihnya 2 liter beras untuk nafkah kepada istrinya. Kalau yang sedang 1,5 mud atau kurang lebihnya 1,5 liter, atau yang nggak mampu 1 mud
atau kurang lebihnya 1 liter. Belum nanti pada masalah lauk pauknya, belum nanti pada masalah yang lainnya seperti lipstik segala macam, sabun-sabunnya, kosmetiknya, itu merupakan kewajiban daripada seorang suami. Jadi bukan dinikahin doang. Kalau si istri sudah menyerahkan diri secara sempurna kepada suaminya, maka suami ada kewajiban untuk memberikan nafkah zahir kepada istrinya. Hukumnya wajib. Wala tasqutu nafaqatuha bi muniyyiz zamani bila infaqin, dan tidak gugur menafkahkan istrinya dengan lewat masanya tanpa diberikan kepada istrinya. Nggak diberikan satu hari, 2 hari, 3 hari, itu dihitung. Jadi bukannya lewat per hari si suami nggak berikan nafkah zahir kepada istrinya, maka itu dihitung. Bahkan bal tasiru dainan 'ala rajuli, bahkan bisa menjadi hutang kepada seorang suami. Jadi hutang karena bini itu. Berapa hari istrinya tidak diberikan nafkah zahir, tidak diberikan nafkah lauk pauk, beras, dan perlu diingat, makanan-makanan, uang-uang yang sudah diberikan sebagai nafkah untuk istrinya, nafkah zahir untuk istrinya, itu sudah menjadi hak si istri. Suami nggak boleh dia mengambil atau meminta kembali yang sudah diberikan sebagai nafkah yang merupakan hak istrinya. Makanya suami kalau pas lagi makan minta apa bininya tuh, karena berasnya beras istrinya tuh. Pengen minta, pengen makan tempe, pengen makan ikan, pengen makan ayam, bilangnya minta. Jadi minta kepada si istrinya itu. Jadi bukannya punya suami, bukan. Semua yang sudah diberikan sebagai nafkah zahir untuk istrinya, maka itu semua sudah menjadi milik daripada si istri. Jadi laki kalau lagi pengen makan minta, mah minta makan, begitu. Pengen nambah, mah minta nambah, karena itu hak siapa tuh? Kode hak istri itu. Demikian. Jadi nafkah zahir apabila sudah lewat masanya, si suami tidak memberikannya, maka itu terhitung sebagai hutang bagi si suami tersebut. Kenapa demikian sebagai hutang? Li'anna nafaqataz zawjati mu'awadatun fi muqabalatit tabkini. Karena nafkah untuk seorang istri itu sebagai penggantian di dalam penyerahan secara sempurna dari seorang istrinya tuh. Karena istrinya sudah menyerahkan dirinya secara sempurna pada suaminya, maka suami wajib untuk memberikan nafkah zahir kepada istrinya. Bi khilafi nafaqatil qaribi, lain menafkahkan kerabat-kerabat dekat. Kita punya ponakan misalnya, tidak punya saudara, nggak mampu, kita berikan bantuan. Nah ini bagaimana kalau udah lewat bantuannya? Fa'innaha tasqutu bidzalika, kalau udah lewat gugur. Kenapa demikian? Kalau untuk kerabat sudah lewat waktunya gugur, li'annaha mu'awanatun, karena dia sifatnya menolong. Lain halnya dengan seorang istri. Si suami apabila istrinya sudah menyerahkan dirinya secara sempurna, maka ada kewajiban untuk memberikan nafkah zahir. Yang kedua, wa yajibu 'ala rajuli aidan, di samping nafkah zahir suami wajib memberikan kepada istrinya, juga wajib bagi seorang suami ta'limu zawjatihi ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha min taharatin wa salatin wa zakatin wa saumin wa hajjin wa ma yata'allaqu bil haidhi. Wajib bagi seorang suami untuk mengajarkan istrinya yang si istri membutuhkannya daripada fardu-fardu ibadah, sunnah-sunnah ibadah, toharohnya, cara wudunya, cara mandi hadasnya, cara bersuci yang lainnya, kemudian cara sholatnya, kemudian cara zakat, cara puasa, cara haji, dan sesuatu yang berkaitan dengan haid. Itu si suami wajib untuk mengajarkannya. Kalau nggak bisa, maka diserahkan kepada guru-guru agama yang ada. Itu demikian. Maka suami nggak boleh melarang istrinya untuk mengaji ilmu-ilmu agama
Sementara si suami nggak ada kemampuan untuk apa? Mengajarkan kepada istrinya. Kecuali suaminya bisa, silahkan. Tapi kalau suaminya nggak ada kemampuan, maka si suami wajib hukumnya bahkan mencarikan guru-guru agama untuk belajar si istrinya, karena hukumnya wajib fardhu ain bagi si suami. Jadi bukan dinikahin doang ya. Di samping diberikan nafkah zahir, juga si suami ada kewajiban untuk mengajarkan kefarduan dalam ibadah dan kesunahan dalam ibadah kepada si istrinya. Walaysa lahu darbuha ala tarki sholati wa nahwiha min huquqillahi. Si suami nggak boleh memukul istri sebab meninggalkan kefarduan sholat misalnya, atau hak-hak Allah yang lainnya. Puasa Ramadan nggak boleh dipukul. Khilafan libnil Barizi, lain hanya dengan pendapat Al-Imam Ibnul Barizi radhiyallahu anhu. Bahkan bal yaqtasiru 'alal amri, perintahin aja udah. Istrinya belum sholat juga, zuhur udah jam 1:30, perintahin sholat zuhur cepetan tuh begitu. Jadi nggak ada tuh, tidak diperbolehkan seseorang suami untuk memukul istrinya manakala si istri meninggalkan kewajiban dalam ibadah. Bi khilafi huquqi nafsihi, lain hanya dengan hak-hak yang berkaitan dengan diri si suami. Contohnya bagaimana? Wa hiya siyanatu nafsiha min an tuti'a firasyahu ghairahu. Si istri wajib menjaga, jangan sampai dia mendudukkan orang lain di tempat tidur suaminya. Nggak boleh tuh, dijaga. Tempat tidur suami itu nggak boleh ditempatin oleh siapapun. Itu merupakan hak suami, berarti merupakan kewajiban daripada seorang istri. Jadi istri wajib hukumnya menjaga tempat tidur suaminya, jangan sampai ditempatkan, ditiduri oleh orang lain daripada selain suaminya. Itu kewajiban pertama. Yang kedua, wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha mimma yahrumu nazaruhu. Istri wajib untuk dia tidak memperlihatkan sedikit pun dari bagian tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang haram dilihat. Kan yang boleh kelihatan cuma wajah dengan kedua telapak tangan tuh. Selebihnya laki-laki yang bukan mahram tidak diperbolehkan melihat kepada bagian-bagian tubuh seorang perempuan yang bukan mahram, tidak diperbolehkan tuh. Makanya kalau pakai jilbab tuh perempuan leher ditutup. Kemudian juga jangan pakai lengan pendek. Kalau pakai jilbab jangan pakai lengan pendek, karena lengan pendek itu lengan yang bawahnya itu adalah tetap merupakan aurat daripada seorang perempuan, tidak diperbolehkan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau pakai jilbab rapat tuh dia. Jadi jangan sampai lehernya kelihatan, jangan sampai lengan bawahnya kelihatan. Jangan pakai baju lengan pendek, jangan pakai baju lengan yang panjang. Karena itu bagian tubuh yang tidak diperbolehkan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi seorang istri demikian, seorang istri wajib untuk dia menjaga dirinya, jangan sampai bagian-bagian tubuhnya yang merupakan auratnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kan ngablak, dibuka begitu aja udah, dia ablak-ablakin. Kemudian yang ketiga, wa tarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati. Kemudian juga si istri nggak boleh menuntut suami yang di luar daripada kebutuhannya, nggak boleh. Di luar kebutuhannya nggak boleh, di atas kebutuhannya nggak boleh. Kebutuhan dia aja udah cukup. Si suami berikan nafkah zahirnya, nggak boleh si istri nuntut kepada suaminya lebih dari itu, tidak diperbolehkan. Kalau hadiah boleh nggak? Boleh. Suaminya udah berikan nafkah zahir, kemudian suaminya Allah kasih ada kelebihan rezekinya, diberikan hadiah untuk istrinya, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, tapi ingat itu bukan merupakan kewajiban daripada seorang suami. Jadi seorang istri hukumnya wajib, tidak diperbolehkan menuntut di atas kebutuhannya kepada si suaminya. Yang keempat, wa ta'affufuha an tanawulil malil harami
Seorang istri wajib menjaga dirinya dari mengkonsumsi harta yang haram, wajib tuh. Kalau suaminya emang kerjaan-kerjaan yang haram, si istri wajib ngingatin, bang nggak boleh bang, atau ayah nggak boleh, atau bapak nggak boleh, itu hukumnya haram. Ingatin, wajib hukumnya tuh. Karena seorang istri ada kewajiban untuk menjaga dirinya dari harta yang haram. Nah semua itu dari yang pertama sampai yang keempat. Bagaimana kalau seandainya ada istri misalnya ngebuka auratnya depan laki-laki yang bukan mahramnya, kelihatan rambutnya, kelihatan lehernya, atau kelihatan lengan bawahnya itu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini bagaimana seorang suami dalam hukum agama? Fayajuzu darbuha bitarki tilkal huquqi, dan boleh si suami untuk memukulnya sebab si istri meninggalkan hak-hak tersebut. Ingat, mukulnya pelan doang. Kayak kita contohnya dulu Mu'alim Sabiyadami bilang seperti kita pakai apa tuh? Pakai sapu tangan. Sapu tangannya kecil, lembut, pukul. Nah itu merupakan apa? Tanda si suami dalam kondisi apa? Kondisi marah kepada istrinya. Jadi bukan ditabok, bukan ditonjok, bukan ditendang, bukan. Jadi ambil selampai yang paling kecil, kemudian yang paling tipis, asal pukul doang. Nah begitu doang, udah selesai. Begitu doang nih, tuh gitu doang. Itu menunjukkan si suaminya apa? Si suaminya marah. Diperbolehkan dipukul. Jadi bukan ditabok, bukan ditendang, bukan diapain, bukan ditonjok, bukan. Jadi mukulnya mukul seperti ini, tuh gitu doang udah. Jadi pakai cepetan ya bu ya, pakai cepetan itu dipukul. Pakai cepetan tuh begitu. Itu yang paling mudah contohnya, pakai cepetan dipukul. Nah itu menunjukkan si suaminya marah. Si istri meninggalkan hak daripada si suaminya. Jadi bukan mukul ditabok ya, bukan ditendang, bukan ditonjok, bukan. Kemudian yang ketiga, wa yajibu aidan an yu'allimaha wujuba ta'atiz zawji fi ma laysa bi ma'siyatin. Si suami juga wajib mengajarkan kepada istrinya wajib taat kepada suaminya yang bukan perbuatan maksiat. Selama bukan maksiat, tidak melanggar hukum Allah, istri wajib untuk taat kepada suaminya. Tapi kalau suaminya suruh beli bir, suami suruh beli togel, jangan mau, karena itu hukumnya apa? Hukumnya maksiat, pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama bukan maksiat, maka si istri wajib untuk taat kepada suaminya. Kemudian yang kelima, wa yu'allimaha hurmatal kadhibi ala wujudil haidi aw inqita'ihi. Suami wajib mengajarkan istrinya nggak boleh bohong atas adanya haid atau sudah berhenti darah haidnya. Nggak boleh bohong. Lempengan udah berhenti, bilang suami udah berhenti bang darah haidnya bang, kasihan suaminya bu tuh. Nah, jadi mesti tidak diperbolehkan tuh, suaminya ajarin si istri nggak boleh bohong apakah masih ada darah haidnya atau sudah berhenti, sudah bersih daripada darah haidnya. Itu hukumnya wajib ila ghairi dzalika min umurid dini, dan yang lain-lain daripada urusan-urusan agama. Itu yang pertama, kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang kedua, wa yajibu 'alal aba'i nafaqatul auladi, wajib atas orang tua untuk menafkahkan anak-anaknya. Hukumnya wajib. Kapan itu wajib? Idza a'saru wa ajazu 'anil kasbi. Kalau ini anak dia sulit dan dia nggak mampu usaha, seperti apa? Lisigari, masih kecil-kecil, itu bapaknya, ayahnya, papahnya itu wajib menafkahkan itu anak-anaknya. Hukumnya wajib. Au zamanatin, atau ini anak kena lumpuh, au jununin, atau gila, au maradin, atau sakit. Nah wajib hukumnya tuh, wajib seorang bapak, seorang ayah menafkahkan anak-anaknya yang belum mampu untuk usaha. Wa hadhihi nafaqatu, dan nafkah ini la tuqaddaru fi kathratiha wa qillatiha, tidak ditentukan banyak sedikitnya. Dalam hukum agama, nafkah untuk anak tidak ditentukan sedikit banyaknya. Bal hiya biqadril kifayati, bahkan sesuai dengan kebutuhan yang mencukupi itu anak. Contohnya bagaimana? Wa takhtalifu bi kibaril auladi wa sigharihim
wa zahadatihim wa raghabatihim. Berbeda nafkah untuk anak sesuai dengan besar kecilnya, atau ini anak udah umur berapa tahun ini, oh SD, SMP, SMA, kuliah, itu beda-beda semua itu. Beda-beda pada masalah nafkah daripada seorang ayah kepada anaknya. Yang SD misalnya 10.000, yang SMP 20.000, demikian tuh. Jadi beda-beda tingkatannya sesuai dengan kebutuhan daripada anak tersebut. Dan di samping seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya, juga wajibu alaihim ta'limuhumul adaba fi sigharihim wat taharata was salata. Wajib seorang ayah mengajarkan anaknya adab, kemudian toharah, wajib ajarin tuh cara wudu, cara cebok, wassalata, cara sholat, kemudian cara macam-macam tuh, segala macam ibadah tuh si ayah, si orang tua wajib untuk mengajarkannya. Wa amruhum bidzalika ba'da tamyizi ma'a tamami sab'i sinina, dan perintahkan itu anak untuk wudu, untuk sholat setelah sempurna umurnya sudah 7 tahun. Pas 7 tahun, seorang ayah, seorang ibu, atau kalau nggak ada ayah bapak ibunya, kakeknya, neneknya, perintahin itu anak cucu untuk melakukan wudu, untuk sholat, itu hukumnya wajib setelah itu anak usia sudah mencapai 7 tahun. Wa darbuhum ala tarki dzalika, nih subuh nggak bangun didiemin. SD, bukan SD, bukan udah SMP, udah bangkotan, bahkan udah SMA udah gede didiemin, subuh nggak bangun itu subuh, zuhur nggak sholat perintahin. Jadi harus demikian. Sempurna 7 tahun, orang tua, bapak ibu, kakek nenek wajib untuk memerintahkan anak cucunya untuk bersuci, berwudu, dan melakukan sholat yang fardu. Bahkan wa darbuhum ala tarki dzalika fi 10 sinina, dipukul itu anak kalau meninggalkan sholat yang wajib, puasa yang wajib, umur 10 tahun. 10 tahun nggak sholat dipukul, tapi sama kayak ibunya demikian tuh. Pukulnya pukul yang tadi seperti itu tuh. Jadi bukan pukul yang ditonjok, ditendang, bukan. Jadi pukulan yang tidak meletakkan tulang, pukulan yang tidak melukai dia punya kulitnya. 10 tahun nggak sholat, demikian diperbolehkan seorang ayah untuk memukul anaknya. Kemudian yang ketiga, wa tahdhiruhum minal kadhibi wal fujuri wal fuhsyi was sariqati wa ghairi dzalika minal manhiyati, dan berikan warning kepada itu anak-anaknya, dibilangin nggak boleh bohong, nggak boleh ngomong kotor. Nah sekarang ngomongnya anjing, ngomongnya babi, ngomongnya apa lagi, macam-macam bangsa. Dan sekarang ngomong itu bahkan ngomong binatang, ngomong kemaluan, itu kan tidak diperbolehkan semua itu tuh. Jadi bilangin orang tuanya, jangan ngomongnya seperti itu omongan yang keji, omongan yang dilarang dalam agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minal huquqi tahsinu ismihim ibtida'an wa taghyiran. Di antara hak anak, berarti kewajiban seorang ayah memperbagus namanya itu. Jangan dinamain nama macam-macam. Nama pemain sepak bola dinamain nama yang bagus, namanya yang cakep-cakep. Kalau udah terlanjur bagaimana? Wadah taghyiran, bisa dari awal atau dirubah namanya. Tadinya misalnya namanya Greg, ganti jadi Abdullah, jadi Abdus Salam, jadi Muhammad, jadi Ahmad, ganti tuh, jadi Abbas, ganti. Yang seperti itu disunnahkan diganti, sebagaimana Rasulullah SAW mengganti di antara sebagian nama para sahabat-sahabatnya. Jadi kita kalau terlanjur udah punya anak nama yang tidak sesuai dengan hukum agama, diganti dengan nama-nama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.